गोटे पदरे ओडिया जाति को बुद्धिमत्ता कर प्रयास से लिखि जाइए भाषा ही जीवन शक्ति जाति मानकर जो जाति भाषाहीन से जाति बर्बर ओडिया भाषा साहित्य को सुरक्षा देवार हो कि समाज संस्कार कर हो ताकर अवदान अतुलनीय हो रही और रही अवसर में उत्कल माटी मार से सुजोग्य संतान मानक मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि। ओडिया भाषा संकट समय फकीर मोहन भाषा आंदोलन प्रमुख कर्णधार थे। कविता छिद्रगल्प उपन्यास आत्मजीवनी रचना सबको विभिन्न अनुवाद में फकीर मोहन दृष्टांतमूलक यश अर्जन करछन्ति। से प्रकृत थे संक्रांति पुरुष। विदेशी गवेषक जॉन बोल्टन तांको ओडिया साहित्यर महारथी बोली कहिथा बेले डॉक्टर मायाधर मानसिंह तांको ओडिया साहित्यर थॉमस हार्डी भाव अभिहित करथिले। साहित्य रचना भाषा आंदोलन संवादपत्र प्रकाशन छापाखाना प्रतिष्ठा अनुवाद और सांबादिकता क्षेत्र में फकीर मोहन सेनापति स्वतंत्र प्रदर्शन करी आज सबू ओडिया लेखक गवेषक शिक्षक और छात्र छात्री मान पाखे किंवदंती पुरुष भाव में स्मरणीय हो रही जड़े पुरोधा बोली परिगणित कर कारण सी जो सृष्टि से सृष्टि आज भी आधुनिक साहित्यिक धारार कसटी उत्तीर्ण हो अत्याधुनिक साहित्यिक धारा सहित समान तर्जमा कर गवेषक मैंने। तेणु आपण मैंने गोटे छोट चरित्र रेवतीर से बुढ़ी माँ को भारी गाड़ी दिखती भारी व्यस्त करती से कहीं से रेवती को एत हईराण हरकत कला किंतु से प्रकृत में हईराण हरकत आप शुणुवे से लो रेवती लो चुली लो निआ गाड़ी दिए लो लगला मैंने से स्नेह कथाटा आसला से गाड़ीटा स्नेह परिणत हो सी गाड़ी है आपने पाठ पढ़ला से गाड़ी दूसरा पाठ पढ़ला गाड़ी दूसरा पाठ पढ़ले गाड़ी दे था जदि ताले सी जो प्रथम 2 वर्ष पाठ पढ़ला जो बुझे रेवती बापा जे से आम भाषा को जे बंचे बढ़ई आम कह से कौन कर गोटे दिन में भाषा बंचे ना गोटे दिन में जनकर विचार बुद्धि को लेकर भाषा बढ़े ना मुझे चाहूँगी जे परिणत बयस गोटे लोक से गप लिखिले उपन्यास लिखिले कहीं अनुवाद कर कविता लिखिं इतिहास लिखिं बहुत आकाश कर सी विचार कले जे हुए तो ये जो कथा साहित्य सर्वतो भाव प्रकाश कर तेरे मोर कहबार कथा हूँ जे नवजागरण रेनेसांस कहूँ ऊनविंश शताब्दीर शेष भागे जिते आसूची भारत वर्ष को ओडिशा को आसूची से कौन हो प्रथम रेल रास्ता हो अध्याय ए संधान जिते ओडिया जाति ओडिया भाषा ओडिया शिक्षा जिते अति गदर्जावस्था गोटे ट्रेडिशनल मुहूर्त जिते अकथित अत्याचार चलता जे भाषा को ओडिया भाषा को किपरि भाव में विलोप कर दिया बंगाला भाषा को प्रचलन कर समय जो सारस्वत साधक मान साधक मैंने आविर्भाव करते जो सारस्वत साधक मैंने लड़ी थे से जो से मुहूर्त में ओडिया भाषा गोटे साहित्य ओडिया साहित्य भाषा साहित्य को विलोप कर चक्रांत से चक्रांत को पंड करने ओडिया भाषा को सुरक्षा देने केत जन माँ सारस्वत साधक जन्म होते से अन्यतम एवं ये जो अद्वितीय औपन्यासिक व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ପ୍ରାଣତି ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ଯେ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଆପଣେଇଛୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଡ଼ି ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଅବଦାନ ତା ସହିତ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ତା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କୁହ? ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥାଟା କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫକୀର ମୋହନ। ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଫକୀର ମୋହନ। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରଚନାକାରୀ କିଏ? ସେଇ ଫକୀର ମୋହନ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗଣ୍ୟ ସେ ବି ସେ ଫକୀର ମୋହନ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଯୋଉ ରଚନା କଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲା ଅତୀତକୁ ଅଜାଣ ସେଲେଇରୁ କଥା ସମ୍ରାଟ এইটাକୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସିଏ କହିବେ। 2.5 ବର୍ଷ କାଳ ମାତ୍ର ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 2.5 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲେ କିପରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବା ଦରକାର। 2.5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆମେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପିଲା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଯାଇକି ସାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ମେଟ୍ରିକ ଖାଲି ଯିବୁ, ଆମେ ପାସ୍ କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ 2.5 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ହେଇପାରିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଲ ଶାସକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିୟସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ହେବା ଉଚିତ, ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ନ ଜାଣୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ନୁହେଁ, ଫକୀର ମୋହନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେନାପତି ଫକୀରକୁ ଭଲ ଲୋକ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଯେଉଁ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାନ କବି ହିସାବରେ, ଯାହାକି ଆମର ଅନ୍ୟ କବିମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, କବି ଶେଷ ବଳଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ କି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ତାହା ବେଶୀ ପରିଚିତ। ଇଏ କେବଳ ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆମେ 1914 ମସିହାରେ ଆମ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ 1948ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଲାରୁ ବଳିକା ସ୍କୁଲ ତଥା ପ୍ରବଳାଇ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି 4 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। 14, 15, 16, 17 ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଇଂଲିଶ ରାଜକାରଣୀ ସେପଟେ ତାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଦୀପ ମହାସାର ବି ପୁରୀ କାଳ ପର୍ବ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଆସିପାରିଲେନି। ବାକି ସବୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।